بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ مسائل تھے. پہلا مسئلہ ہے کہ جی ایس ٹی میں سودی رقم صرف کرنا. جی ایس ٹی جو گورنمنٹ کی طرف سے لگایا جاتا ہے تو اس میں سود کی رقم بھر سکتے ہیں کیا؟ اس سلسلے میں علماء کرام کا ایک سیمینار ہوا تھا. فقہی کی اجتماع ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء ہند، یہ بنگلور کے اندر ایک سیمینار ہوا تھا. اس میں جو بات طے ہوئی ہے کہ جس صورت میں جی ایس ٹی میں دی جانے والی رقم صارف یا تاجر کو واپس ملنے کی امید نہ ہو اور وہ رقم بالواسطہ یا بلا واسطہ سرکار کو پہنچتی ہو، اس میں رد الی المالک ہے. رد الی المالک، جہاں سے سود کی رقم لی ہے وہی مالک تک آنے گیا ہے کہ اس مال کو واپس کرنا، کہ اصول پر سرکاری اداروں سے حاصل شدہ سود کی رقم دینے کی گنجائش ہے. یعنی جو بینک سرکاری ہے 100% جو بینک سرکاری ہے اور سرکار سے انٹرسٹ ملا ہے، سود ملا ہے، تو وہ رقم اگر کوئی جی ایس ٹی کے اندر بھرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے. پرائیویٹ بینک کا جو رہتا ہے اس کے اندر کچھ سرکار کا حصہ رہتا ہے، لیکن اکثر جو رہتی ہے پرائیویٹ رہتی ہے، تو اس کی اگر سود کی رقم ملی ہے تو وہ جی ایس ٹی میں نہیں بھری جا سکتی، بلکہ جو 100% سرکاری ہی کی بینک ہے اور وہاں سے سود کی رقم حاصل ہوئی ہے تو اس سود کی رقم کو گویا کہ جی ایس ٹی کے اندر بھر سکتے ہیں. یعنی اصل سود کا مصرف کیا ہے؟ کسی سے کوئی حرام پیسہ لیا ہے، انٹرسٹ کا پیسہ لیا ہے، تو جس سے لیا ہے اس کو واپس کرنا چاہیے، جس سے لیا ہے اس سے واپس کرنا چاہیے. تو ہم کو سرکار سے انٹرسٹ ملا ہے اور یہ رقم بھی سرکار ہی کو جا رہی ہے، تو گویا کہ اس صورت میں اصل مالک ہی کی طرف اس رقم کو لوٹانا پایا جا رہا ہے. تو اس کے لیے کیا اس کی گنجائش ہے. اور جو پرائیویٹ بینک رہتی ہے اس میں مختلف لوگوں کا انٹرسٹ رہتا ہے، تو وہ اگر ہم کو ملتا ہے تو وہ جی ایس ٹی میں نہیں بھرا جا سکتا، وہ اصل گورنمنٹ کو نہیں جائے گا، وہ پرائیویٹ ادارے کو چلا جائے گا. اور دوسری بات جو اس میں طے ہوئی ہے، دکاندار صارف سے جی ایس ٹی کے نام پر متعین رقم وصول کر لے تو اس رقم کو حکومت تک پہنچانا لازم ہے. اسے کسی تدبیر سے اپنے لیے روکنا درست نہیں ہے. دکاندار جو ہے وہ پبلک سے لوگوں سے تو جی ایس ٹی وصول کرتا ہے، سرکار کی گویا کی رقم وصول کرتا ہے، اور خود ہیلا اور بہانا کر کے سی اے کو کچھ ٹکے دے دیا، کچھ گورنمنٹ کو 1 ٹکا دے دیا، سی اے کو 1 ٹکا دے دیا، 3 ٹکے اپنے جیب میں ڈال دیا. تو اس طرح ہیلا بہانا کر کے نقلی سب چیزیں بنا کے بل وغیرہ نقلی بنا کے وہ جی ایس ٹی کی رقم کیا کر لیتے ہیں، ہڑپ کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے، چونکہ پبلک سے تو وصول کر رہا ہے کہ سرکار کو بھرنا ہے اور سرکار کو نہیں بھر رہا ہے، خود اپنے جیب میں ڈال رہا ہے. تو وہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی چوری ہو گئی جو جائز نہیں ہے. دوسرا ایک سوال ہے پٹاخے کا بزنس. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے لیے پٹاخے کا بزنس جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ پٹاخے پھوڑتے ہیں، بانڈ پھوڑتے ہیں، تو اس طرح کا بزنس کر سکتے ہیں کیا؟ لوگوں کو پٹاخے اور بندوق کیا کیا چیزیں ملتی ہیں وہ بیچ سکتے ہیں کیا، بانڈ؟ تو دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اندر چیز ہے کہ آتش بازی فضول خرچی اور گناہ کا کام ہے. آتش بازی فضول خرچی اور گناہ کا کام ہے، یعنی پٹاخے پھوڑنا، بانڈ پھوڑنا، یہ سب گناہ کا کام ہے. نیز اس میں کافروں کے مذہبی رسوم کی ادائیگی میں تعاون بھی ہے، کہ جو کافر لوگ دھرم کے حساب سے جس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں وہی چیز ہم بھی کریں گے تو ان کے لیے گویا کہ تعاون اور مدد حاصل ہو جائے گا. لہذا اس کی تجارت ممنوع ہوگی. لہذا اس کا بزنس کرنا اور اس کے اندر تجارت کرنا یہ ممنوع ہے، شریعت سے اس کی گنجائش نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اس کی کمائی جو رہیں گی وہ حرام کی کمائی رہیں گی، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف میں ارشاد ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کام میں اور حد تجاوزی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. ایک مسئلہ تھا کہ فلیٹ کو کس نیت سے خریدے.
फ्लैट को किस नीयत से खरीदे। आदमी बसा होता है फ्लैट के अंदर नियत करता है कि उसको बिजनेस के लिए दूसरों को बेचने के लिए खरीदता है। अब 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, 7 साल हो जाते हैं, फ्लैट बिकता नहीं है। तो 5 साल में अगर बिका है तो 5 साल की ज़कात देना पड़ेगा उसको। इसलिए अगर कोई फ्लैट खरीदता है तो अपनी ज़ात के लिए खरीदे, अपनी ज़ात के लिए खरीदे, अपने इस्तेमाल के लिए खरीदे, अपने लिए किनिया यानी बतौर ज़ख़ीरा के रखने के खरीदे, अपनी प्रॉपर्टी बना के रख रहा है। फिर अचानक कब उसका इरादा बन जाए कि बाबा मुझको रखने का नहीं है, उसको बेच देने का है, तो बेच सकता है। लेकिन शुरू में नियत करता है कि मुझको ये बेचने ही के लिए, दूसरों को बेचने ही के लिए क्या करना है, इस फ्लैट को ख़रीदना है। तो ऐसी सूरत में जितने साल गुजरेंगे, तो ऐसी सूरत में हर साल के एतबार से उस फ्लैट की जो रकम है और हालिया जो रकम रहेगी, यानी हर साल में इस फ्लैट की कीमत कितनी है, तो मैंने ख़रीदा था 15 लाख में, अब अगले साल हो गया 20 लाख का, तो पब्लिक में 20 लाख का जा रहा है, या फिर उसके बाद अगर 25 का हो गया, यानी हर साल उसकी कीमत बढ़ती रही है, तो हर साल गया कि उसके हिसाब से उसको ज़कात निकालना क्या होगी, ज़रूरी हो जाएंगे। इसलिए शुरू में वो किनिया की नियत कर, यानी बतौर ज़ख़ीरा की मैं अपने लिए प्रॉपर्टी बना के रख रहा हूँ, इसके लिए क्या कर रहा हूँ, ख़रीद रहा हूँ, तो फिर वो ज़कात नहीं रहेंगी। जब से फिर उसकी बेचने की नियत हो जाएगी, उस वक्त से उसके ज़कात क्या हो जाएगी, ज़रूरी हो जाएंगी। अल्लाह की तौफीक अता फरमाए। किसी का कोई सवाल तो कर सकता है। वरासत में जो आया है, वरासत में आया, जब से आपके पास आया है वो फ्लैट और आप उसके मालिक बन गए, अब मालिक बनने के बाद आपकी इस नियत क्या होगी है, मालिक बनने के बाद उसको बेचने की नियत है कि अपने पास रखने की नियत है, अपने को रखने की नियत है, तो फिर ज़कात नहीं रहें। जब वरासत में आए, खरीद कर आए, जैसे भी आए, आप उसके मालिक बन गए, उसके बाद आपको बेचना है कि रखना है, किराए पर देना है, किराए पर देना है, तो उस पर ज़कात नहीं रहती। बल्कि जो किराया आएगा और आपके पास स्टॉक में रहता है, बैंक बैलेंस रहता है, उस पर साल गुजरता है, तो उस किराए पर ज़कात रहेगी। किराया खा के ख़त्म कर दिया तो उस पर ज़कात नहीं रहेगी। इनकम टैक्स एक तरह का जुल्म है, बचना चाहे तो बच सकते हैं, अगर नहीं बचते हैं तो बस ऐसी सूरत होती है कि उसमें आप पर पकड़ होंगी और एक तरह का बदनामी होंगी कि बाबा अपना आदमी को गवर्नमेंट के आदमी पकड़ रहे हैं, जो गवर्नमेंट की क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। तो इस बदनामी के हिसाब से आप बचना चाहें तो भरना चाहिए और इनकम टैक्स एक तरह के गवर्नमेंट की तरफ से जुल्म है, लिहाजा कोई बचना चाहे तो बच सकता है। लेकिन बचने के पहलू में दूसरा पहलू ये होता है कि नहीं भरते हैं उस पर रेट गिरती है और फिर उसकी बदनामी होती है, तो इसमें बहुत सारी इस तरह की शक्ल पाई जाती है। दूसरे तरफ से पैसा वसूल कर सकते हैं गवर्नमेंट का, इनकम टैक्स में भरा 3 लाख रुपये और GST से बचा सकता है वो गवर्नमेंट का। वो अगर वो सरकार भी चाहिए, सरकार अगर बैंक है, GST भरना गवर्नमेंट को जी 3 लाख रुपया और 3 लाख रुपये गवर्नमेंट अपने पास इनकम टैक्स ले लिया, जी GST बचा सकते हैं, बचा सकते क्योंकि गवर्नमेंट को अपन किसी तरह से अपना रमान चला गया है, अब वो दूसरी तरह से आप क्या करें, बचा रहे हैं, तो इसमें हर्ज नहीं, बचा सकते हैं। बचाने के वास्ते लोग अपनी बॉन्ड से खरीदते हैं, गवर्नमेंट के लाइफ इंश्योरेंस गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदते हैं, उसको खरीद सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह दे रहे हैं। उसमें मतलब ऐसा पहलू है कि एक तब तुम्हारा जुआ का उसमें थोड़ा पहलू पाया जाता है कि आदमी पैसा भरता है और उसकी स्कीम से फ़ायदा कुछ नहीं उठाता। हाँ, तो उसमें कोशिश करें कि अगर किसी लाइफ इंश्योरेंस कुछ निकाला है, क्या है, एक है इंश्योरेंस कौन सा, हाँ टैक्स
हल्का होता है, बोलने से टैक्स बचाना मकसद होता है, तो उसमें गुंजाइश है। तो फिर वो गुरबा फकरा को तकसीम करना पड़ेगा, उसका जो मसरफ है। जी जी, गवर्नमेंट ने कहा है कि 20 में डाल सकते हैं।